우리가 잠깐 영상을 하나 보겠는데, 미국의 저명한 기독교 변증가로 아주 유명하신 분입니다. 윌리엄 레인 크레이거 박사님, 변증학 책들을 많이 저술한 분인데, 예일대학교 기독학생회에서 예수 그리스도의 부활에 대한 역사적 증거를 주제로 강연회를 열게 되면서 윌리엄 레인 크레이거 박사님을 초청했습니다. 우리 그 영상, 긴 영상입니다만은 짧게 몇 분 편집했는데, 우리 크레이거 박사님 얼굴도 볼 겸, 예일대학교 아마 채플 같은데 채플의 모습도 볼 겸 잠깐 우리 몇 분만 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. Good evening, everyone. My name is Emily Poirier, and I'm a junior in Yale Faith in Action. I'm delighted that you're all here and have taken the time to attend this important event. Yale Faith in Action and Yale Students for Christ are excited to welcome philosopher and theologian William Lane Craig to speak about historical evidence for the resurrection of Christ. The resurrection, of course, is crucial to the narrative of Christ and human salvation, but it doesn't come without controversy, as it requires one to believe in the supernatural. This claim cannot be taken lightly. Paul explains in his epistle to the Corinthians that if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Your faith is futile, and you are still in your sins. We are happy to have Dr. Craig speak on this topic and for all of us to reflect on Christianity's most important historical claim. Dr. Craig is Research Professor of Philosophy at Talbot School of Theology. He pursued his undergraduate studies at Wheaton College and graduate studies at Trinity Evangelical Divinity School, the University of Birmingham, and the University of Munich. Throughout his career, he has authored or edited over 30 books, including Divine Foreknowledge and Human Freedom, God, Time, and Eternity, and Assessing the New Testament, Evidence for the Historicity of the Resurrection of Christ. Note that you'll have a chance to pose questions to Dr. Craig at the end of this event. Please welcome me in joining Dr. William Lane Craig. Thank you. Thank you very much. It's a delight to be here this evening. This is actually my second visit to Yale, and I have really enjoyed walking about your lovely campus today, and what a beautiful venue in which to meet this evening. This is just wonderful. So, to illustrate, a few years ago, I participated in a debate on the resurrection of Jesus with a professor at the University of California, Irvine. Now, this man had written his doctoral dissertation on the evidence for the resurrection of Jesus, and he was thoroughly familiar with the evidence. He could not deny the facts of Jesus' honorable burial, empty tomb, post-mortem appearances, and the origin of the disciples' belief in his resurrection. And so, his only recourse was to come up with some alternative explanation of those four facts. And so, he argued that Jesus of Nazareth must have had an unknown identical twin brother who was separated from him as an infant, grew up independently, came back to Jerusalem just at the time of the crucifixion, stole Jesus' body out of the tomb, and presented himself alive to the disciples, who mistakenly inferred that it was Jesus risen from the dead. Now, I won't bother to go into how I went about refuting this theory, but I think that the illustration is instructive because it shows to what desperate lengths skepticism must go in order to explain away the evidence for the resurrection of Jesus. Indeed, the evidence is so powerful that today one of the world's leading Jewish theologians, the late Pinchas Lapid, who taught at Hebrew University in Israel, declared himself convinced on the basis of the evidence that the God of Israel raised Jesus of Nazareth from the dead.
예, 이 Now, 정도까지만. if this is right, 이 내용은 지금 이 크레이그 박사님이 쭉 강연하시고 마지막에 이제 마지막 장면을 잠깐 편집을 했습니다. 부활의 증거. 오늘 여러분 조금 딱딱하게 들릴지 몰라도 여러분 오늘 잘 저를 좀 따라오시고 잘 경청해 주시면 감사하겠습니다. 기독교는 역사적으로 연구될 수 있습니다. 성경은 역사적으로 연구될 수 있는 책입니다. 신약 성경은 성령의 영감에 의한 신령한 책이면서 동시에 1세기부터 전해 내려오는 헬라어로 된 책입니다. 2930명의 인물이 나와 있고 역사적 인물입니다. 1551개의 지명이 있고 성경에 수많은 날짜와 시간이 기록된 귀중한 역사 자료고 역사 기록이고 역사책이라고도 말할 수 있습니다. 여러분, 역사책은 역사적 사실인가 아닌가를 검증하는 기준이 있습니다. 역사학자들이 이야기하는 6가지, 5가지 그런 기준들이 있는데 가장 핵심적이고 중요한 것이 뭐냐면 사본입니다. 자료죠. 그 내용이 어떤 책에 어떤 글에 어떻게 기록되어 있는 이 사본을 연구하는 것이 가장 중요합니다. 오래될수록 아무래도 권위가 있겠죠. 많으면 많을수록 권위가 있을 겁니다. 예를 들면 시저 같은 경우에 우리가 시저, 로마 황제 시저를 여러분 믿죠? 그분이 살아 있었다는 실존 인물이라고 하는 것을 여러분 믿죠? 믿습니까? 예, 믿음이 좋으시네. 이 시저에 대한 사본이 900년까지 약 10종류 정도가 있습니다. 우리 10권의 책을 보고 우리는 믿는 겁니다. 만약 그 책이 없었더라면 몰랐겠죠. 호머라고 하는 유명한 그 그리스의 작가는 BC 850년경의 사람인데 약 643종의 그 사람에 관한 글이 있습니다. 사본들이 있습니다. 근데 신약 성경은 시저보다 호모보다 훨씬 더 최근의 일이죠. 30년에서 약 8, 90년에 일어난 사건들을 기록하고 있는데 AD 125년부터 900년까지 사본이 무려 24,000종이 있습니다. 어떤 역사책보다도 사본이 많은 믿을 만한 책이라 하는 겁니다. 여러분, 공자가 실존 인물이었다고 하는 거 믿습니까? 예, 믿음이 좋으시네. 공자에 관한 기록에 중에서 가장 오래된 거, 그게 공자가 죽은 지 400년이 지난 다음에 기록된 겁니다. 400년 동안 쭉 내려오는 구전이라든지 이런 자료들을 모아서 하여튼 그전에도 썼는지는 모르겠습니다만 남아있는 가장 오래된 자료가 죽은 지 400년 후에 기록되었다는 겁니다. 알렉산더 대왕에 대한 글도 가장 최초에 기록된 문헌이 알렉산더가 죽은 지 400년 후에 기록되었습니다. 알렉산더의 이야기가 우리가 지금 허구일 수도 있습니다. 공자의 이야기가 사실은 허구일 수도 있습니다. 왜냐하면 400년 후에 기록했으니까 400년 동안 여러분 우리의 경험이라고 하는 것이 얼마나 변질되겠어요? 그러니까 그냥 한편의 소설일 가능성도 높은 거죠. 자, 여러분, 신약 성경은 마태, 마가, 누가, 요한복음은 50년에서 80년 의간에 기록한 책입니다. 예수님이 십자가 부활 사건 이후에 22년에서 25년 그때 기록한 책이에요. 여러분, 오늘 읽은 이 고린도전서는 약 55년에 기록되었습니다. 예수님이 부활 성천하시고 22년, 25년 후에 그때쯤 기록한 책입니다. 여러분, 22년, 25년 전에 일이 기억나십니까? 이번 주에 우리 교단에 목사 안수식이 있는데 제가 목사 안수를 27년 전에 받았습니다. 그날 일이 나는 생생합니다. 그날 많이 울었죠.
목사님 설교 내용이 다 기억납니다. 사중복음에 대해서 설교했는데 우리 가족들끼리 먹어서 식당 간 것도 기억나고 반찬도 다 기억납니다. 25년 전에 예수님 부활하신 지 25년 바로 그때 기록했다는 겁니다. 자, 그런데 여러분, 그래서 성경은 전설이나 신화가 될 시간적인 여유가 없었다는 겁니다. 여러분, 공자나 시즈나 알렉산더에 관한 책은 그 당시 사람들이 읽지를 못했습니다. 400년 후에 기록됐기 때문에 어떻게 읽을 수가 있겠습니까? 또 읽기를 위해서 기록된 책도 아닙니다. 삼국유사, 우리가 역사 이야기 삼국유사, 삼국사기의 내용을 보고 조선실록 같은 걸 보고 우리가 다 믿고 그렇게 이야기하죠. 그것도 사람들을 읽히기 위해서 만든 책이 아니에요. 그냥 왕죽 궁궐에 보관하고 한 사람이 그냥 기록해서 보관하고 있었던 책입니다. 그러므로 역사성이 사실 문제가 있을 수 있습니다. 검증이 안 된 거예요. 자기 생각을 마음대로 적을 수 있잖아요. 사본도 많지 않고. 그런데 여러분, 성경은 그 당시 사람들이 읽기 위해서 만든 책이에요. 그 당시에 모든 그리스도인들이 다 사본을 돌려가면서 다 읽었다는 것입니다. 읽고 그 사본이 24,000종이 지금 존재한다는 거예요. 그래서 구체적인 사람 이름, 내용, 사건 이야기할 때 거짓말 할 수 있겠습니까, 여러분? 성경은 그 어떤 역사책보다도 믿을만하고 고증과 검증이 된 가장 자료가 많은 책이라고 하는 겁니다. 이건 여러분, 제가 지금 무슨 신앙적으로 믿음으로 말하는 것이 아닙니다. 이건 사실을 지금 그대로 이야기하는 거예요. 옥스퍼드 대학교의 역사학 교수는 역사적인 사건에 있어서 예수 사건, 십자가와 부활보다도 더 충분한 증거를 가지고 있는 역사 자료는 그 어디에도 없다 그랬습니다. 자, 오늘 읽은 이 고린도 전서는 고린도 교회에 보낸 편지고, 여러분 사도 바울이 편지를 쓸 때 이 편지를 쭉 돌려서 읽으라 그랬습니다. 이 편지를 그 당시에 예루살렘, 고린도, 온 소아시아에 쭉 사본해서 읽었던 책입니다. 자, 오늘 15장 3절 한번 보시기 바랍니다. 3절 우리 한번 교독해 볼까요? 3절부터 쭉. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 게바에게 보이시고 후에 12 제자에게와 자, 지금까지는 대다수 살아있다는 겁니다. 500년 형제에게 부활하신 예수님이 다 보여주셨는데 지금까지 그들 중에 대부분이 살아있다는 겁니다. 25년밖에 지나지 않았기 때문에 다 지금 할아버지 할머니 다, 우리로 말하면 권사님 장로님 다 그 본 사람들이 살아있다는 겁니다. 그리고 그것이 참이라고 주장하면서 대부분의 사람들은 순교했습니다. 그리고 후에 야고보에게 보이셨고 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자 같은 내 이 바울에게도 보이셨다는 겁니다. 여러분, 이 말이 권위가 있지 않습니까? 앞에 제가 지금 내용 잘 기억하시죠? 여러분, 그리스도인들은, 여러분, 사도들의 그 주 메시지는 십자가와 부활이었습니다. 우리는 부활의 증인이다. 내가 죽은 자의 부활을 인하여 신문을 받는다 그랬습니다. 부활 때문에 신문을 받고, 부활 때문에 핍박을 받고, 부활 때문에 순교하고, 부활 때문에 기뻐하고, 이 부활의 복음을 전파하는 일에 그들 온 생애를 불태웠습니다. 그 누구도 막을 수가 없었습니다. 감옥도 고문도 심지어 사형을 시켜도 그 부활을 전파하는 그들의 메시지를 막을 수가 없었다고 하는 겁니다. 그래서 원수들이 고민이 생겼어요. 이 부활의 메시지를 막아야 되겠는데 막을 수가 없는 겁니다. 입을 좀 막아야 되겠는데 막을 수가 없었다는 겁니다. 어떤 사람은 이런 말 했습니다. 부활이 참이 아니라는 것을 증명하면 기독교는 무너진다 그랬어요. 맞는 말이죠. 오늘 사도 바울도 그랬잖아요. 부활이 없다면 우리 모든 게 헛것이다.
우리의 모임도 믿음도 우리가 전하는 모든 게 헛것이고 오히려 우리만큼 불쌍한 사람이 없다는 겁니다. 만약에 여러분 부활이 없다면 오늘 우리 지금 뭐 하고 있는 겁니까? 근데 이 부활이 아니라는 것을 증명하려면 시신을 찾으면 돼요. 예수님의 시체를 찾으면 됩니다. 옛날에 어떤 바라바 뭐 그런 영화를 보니까 그 로마 총독이 부활했다고 막 난리를 치니까 빨리 시체를 찾아라. 수단과 방법을 온 나라를 다 뒤집어서라도 시체를 찾으라고 명령을 내립니다. 그래서 온 집안과 온 군인들이 막 시체를 찾는다고 수색하는 그런 영화를 본 적이 있습니다. 근데 찾지를 못했습니다. 시체만 찾았더라면 우리 기독교는 존재하지 않았을 것입니다. 그래서 이들이 만들어낸 이론이 소위 그 절도설이라고 하는 거 아닙니까? 절도설. 예수님의 제자들이 시체를 훔쳐갔다. 그 군병들이 돈을 주어서 그렇게 하라고 시켰거든요. 근데 여러분, 제자들이 시체를 훔쳐갔다. 이게 뭐 논쟁하려면 좀 깁니다만은 말이 안 되는 이야기죠. 군병들이 여러분 제사장들이 로마 총독에게 가서 예수가 살아있을 때 부활한다고 가로고 이야기했기 때문에 제자들의 시체를 훔쳐가서 또 부활했다고 말할 가능성이 있습니다. 마태복음 27장 62절에 분명히 그렇게 되어 있습니다. 만약에 그래서 부활의 소문이 퍼지면 훨씬 더 문제가 커집니다. 이거 확실하게 막아야 됩니다. 그래서 빌라도가 그래 당신들에게도 병사가 있고 병사가 있으니까 확실히 막으라 해가지고 군인들이 확실하게 지키고 있었어요. 그들은 하려고 해도 할 수 없었을 것입니다. 마이클 그린이 유명한 이야기 했죠. They could not if they would. 그들이 하려고 해도 할 수 없었을 것이고 They would not if they could. 그들이 할 수 있었다고 해도 하지 않았을 것이다. 자, 할 수 없었을. 여러분 옛날에 로마 그 형법에 보면은 옛날에 사형을 시키는 18가지인가 제목 중에서 밤에 보초 쓰다가 잠을 자거나서 놓치면 사형입니다. 그래서 여러분 사도행전 12장에 보면은 베드로가 탈옥하죠. 그때 헤롯이 간수들을 죽이라 그럽니다. 그게 법이거든요. 튼튼하게 지키고 있는데 어떻게 그 시체를 훔쳐갈 수 있겠습니까? 그 제자들이 와서 그 묵은 돌을 굴리고 그랬다는 겁니다. 자, 그런데 할 수 없었지만은 중요한데 할 수 있었다고 해도 왜 그 짓을 했겠습니까? 여러분 그들이 시체를 훔친 이유가 뭐예요? 무슨 자기들에게 유익이 있습니까? 무슨 동기가 있습니까? 시체를 훔쳐놓고 자 우리 시체를 이제 불러 태우든지 싹 흔적도 없이 없애고 우리가 예수님 부활했다고 거짓말하자. 거짓말하자고 다 합의를 보고 우리는 부활의 목격자고 부활의 증인이다 그렇게 복음을 전하면서 그들은 당을 만들지도 않았고 뭐 정부를 대항하지도 않았고 그들 얻는 게 아무것도 없었습니다. 오직 순교 외에는 아무것도 없었습니다. 심지어 자녀들까지 다 숨겼습니다. 여러분 그들의 메시지가 뭡니까? 사랑하고 용서하고 정직하고 성결하고 그들은 또 철저하게 윤리 도덕적인 삶을 살았습니다. 그렇게 다 말하고 전부 다가 순교했다는 겁니다. 그 순교하려고 시체를 훔쳤나? 이렇게 되는 것이죠. 심리학자가 저는 이렇게 할 가능성은 심리학적으로 0% 있을 수 없느냐. 미친 사람들은 정신이 미치면 그렇게 할 수 있는데 미친 사람들이 그렇게 교회를 구성하고 그런 메시지를 전할 수가 없는 겁니다. 결국 이거는 불가능해요. 말이 좀 되는 것처럼 보입니다만은 코미디에 불과한 거죠. 분명한 모든 제대로 된 학자들은 불신자건 신자건 예수님의 제자들은 분명히 부활을 믿었다는 겁니다. 그건 많은 사실. 그러니까 또 이런 설도 있습니다. 졸도설. 예수님이 죽은 게 아니고 졸도했다는 겁니다. 졸도해가지고 그 무덤에서 시원한 무덤에 있다가 깨어나서 돌아다니면서 그렇게 쇼를 했다는 거죠. 이것도 여러분 말이 되는 것 같습니다만은 코미디 수준입니다. 여러분 예수님이 십자가 달린 것은 역사적 사실이거든요. 그 여러분 채찍이 맞고 온몸이 피투성이가 되고 여러분 양손과 양발에 못이 찔리고 저는 옛날 바닷가에서 갔다가 발바닥에 조개 찔린 적이 있습니다. 조개
딱 조금 찔렸어요. 찔렸는데 이게 그 다음날 곪아가지고 일주일간을 걷지를 못했습니다. 여기에 여러분 못이 박히고 온몸에 피투 창이 찔리고 온몸에 피투성이가 된 그 몸으로 응급실에 실간 것도 아니고 그 냉방에서 3일 동안 그곳에서 방치를 해놨는데, 여러분 그렇게 살아나가지고 피투성이 된 몸으로 가가지고 야, 그렇게 해서 여러분 그런 피분봉이 된 그런 예수를 보고 그 리더를 보고 부활했다고 거짓말을 하고 순교했겠냐 하는 겁니다. 그것도 마찬가지로 말이 안 되는 이야기. 2중, 3중, 4중, 5중 억지 논리를 갖다 붙여야 설명이 가능한 코미디 수준의 이야기를 하는 것입니다. 여러분 부활을 반대하는 사람들, 이 정확하고 분명한 역사적 사실을 반대하려고 하니까 이게 뭐 별 희한한 주장들을 다 합니다. 그들의 주장을 보면 진짜 우스워요. 아까 봤죠? 박사님이 예수는 쌍둥이였을 것이다. 쌍둥이. 이런 말이 다 지금 안 통하거든. 안 통하니까 쌍둥이였을 것이다. 그래서 하나가 몰래 있다가 와서 시체를 치우고 내가 부활했다, 그래 쇼를 했다는 겁니다. 참 머리 좋죠. 머리 좋은 게 아니라 제가 볼 땐 돌대가리 같아요. 어떤 사람은 이렇게 주장하는 사람이 있었습니다. 무덤을 잘못 찾아갔다, 제자들이. 난 그 사람의 정신을 좀 감정해보면 좀, 자기 집을 제대로 찾아가고 있는지 모르겠어요. 집 무덤을 잘못 찾아갔으면 로마 군인들이 정확하게 찾아서 시체 찾으면 되잖아요. 그렇게 원수들이 이 부활을 없애려고 많은 증거를 들이대고 했습니다만은 부활을 부인할 수 없는 증거를 하나도 찾지 못했습니다. 여러분 복음서에 보면은 이 부활의 최초의 목격자가 여자로 나와 있습니다. 막달라 마리아죠. 과거에 7 귀신이 들렸던 막달라 마리아입니다. 여러분 당시의 유대 사회는 여성의 지위가 이게 인간 취급 못 받는 그런 시대입니다. 역사 기록에 의하면은 여성들의 정언은 효력이 없었습니다. 여성들은 법정에서 정인이 될 수가 없었습니다. 그런데 만약에 조작했더라면 남성들을 세웠을 겁니다. 그런데 최초의 목격자로 여성을, 그것도 7 귀신 들렸던, 7 귀신 들렸다는 말은 옛날 미친 여자 아닙니까? 그 사람을 최초의 목격자로 세웠다는 겁니다. 그건 뭐냐? 사실대로 기록했다는 거예요. 누가 뭐 그런 이야기 하더라고. 이것도 다 만약에 조작했더라면 이것도 다 예상해가지고 이렇게 조작한 것이 아니냐. 여러분 조작하려면 2000년 후에 이를 생각하고 조작합니까? 사복음서의 기사가 조금씩 다릅니다. 마태, 마가, 누가, 요한복음의 부활 기사가 부활했다는 것은 사실인데 그 정황이라든지 사람 수라든지 이렇게 조금씩 달라요. 그걸 가지고 많은 사람들이 공격을 했는데 사실 여러분 다르다고 하는 것이 어쩜 더 정확한 거예요. 그 엄청난 사건에 대한 기록이 모두가 다 똑같다면 조작될 가능성이 있죠. 만약에 여러분 우리 옥계동 앞에 큰 대형 사고가 났습니다. 여기서 보는 거하고 밑에서 보는 거하고 건너편에서 보는 거하고 창문 안에서 보는 거하고 그 안에 직접 차를 타고 있었던 사람하고 만약에 기록하라면 다 다르게 기록할 겁니다. 그거 다 1년 지난 다음에 기록하라면 다 다르게 기록할 거예요. 사고 난 것은 분명하지만은 다 조금씩 다르다는 것이 어쩜 정확한 겁니다. 그것이 어쩜 이 집필자가 본대로 들은 대로 그대로 기록했다고 하는 어떤 강력한 증거가 될 수도 있습니다. 뭐 이런 어떤 정언들이 굉장히 많습니다. 영국의 대법관 에드워드 클라크는 자기 법관의 양심으로 부활 사건에 대한 많은 조사를 해보니까 이것만큼 확실한 사건이 없고 만약에 내가 법관으로서 판결한다면 부활에 대해서 승소 판결을 하지 않을 수가 없다 그랬습니다. 또 어느 유명한 그 대법원장은 내가 믿기 위해서라도 조사를 했는데 조사를 해보니까 나는 부활이 참이라고 하는 것을 판결 내리지 않을 수 없다. 내가 대법관의 양심으로, 이 대법관의 양심이라 그 영국 사람들이 그렇게 말하면 굉장히 이게 권위가 있습니다. 목숨을 건다는 그런 말입니다. 우리나라는 좀 아닌 것 같은데 서양에서는 이 부활 논쟁이 많이 있었습니다. 기독교 국가니까 지금 우리 선거 앞두고 TV 토론 같은 거 하죠. 그런 식으로 부활에 대한 논쟁을 했습니다. 이 논쟁은 심사위원이 있습니다. 심사위원이 딱
점수 매기는 겁니다. 딱 정확하게 심사위원이 있고 교수들로 된 심사위원이 있고 부활 논쟁들이 굉장히 많았습니다. 아까 전에 우리 그 크레이그 박사님도 공개 논쟁을 했다고 그랬죠. 논쟁하는데 심사위원이 있습니다. 점수를 매기는 거예요. 거기서는 목소리 크고 이거 안 통합니다. 뭐 억지 주장, 뭐 괌치고 뭐 이런 거 안 통합니다. 뭐 감성팔이 울고 뭐 그것도 안 통합니다. 뭐 화를 내거나 말장난 일체 안 통합니다. 오직 논리적인 접근이 얼마나 설득력 있는지, 그가 제시하는 증거가 얼마나 가치가 있는지만 정확하게 과학적으로 검토하는 그런 논쟁을 벌였는데, 한 번도 부활이 참이라고 하는 진리가 진 적이 없다는 것입니다. 왜냐하면 논리가 이걸 뭐 2700가지의 이 증거 자료가 있다고 하는 것입니다. 자, 여러분, 부활에 또 다른 1급 증거가 있다면 제자들의 변화입니다. 야고보의 변화입니다. 사도 바울의 변화입니다. 제자들은 급쟁이였습니다. 예수님이 십자가 달리자 도망갔습니다. 저주까지 하면서 부인했습니다. 여러분, 야고보는 예수 믿는 자를 잡아 죽이는 핍박자였습니다. 여러분, 바울은 그렇고 야고보는 예수님의 동생이었습니다. 복음서가 증언하기를 믿지 않았다는 겁니다. 우리 정신 좀 나간 우리 형님이 좀 이상하다고 믿지 않았다는 겁니다. 여러분, 혹시 여러분 가족 중에 한 사람이 내가 만약 하나님이다 하면 여러분 어떻겠습니까? 믿겠습니까? 근데 그들은 부활을 증거하다가 다 순교했습니다. 이것이 1급 증거죠. 에모리 대학교의 교수님 루크 존슨은 무언가 엄청나게 강력한 변화를 일으키는 사건이 있어야만 초대 기독교를 설명할 수 있다. 부활을 말하지 않고 초대교회의 부흥을 설명할 수 없다 그랬습니다. 여러분, 조시 맥도웰 교수는 약 세계 60여 개국의 600여 개 대학에서 이 부분 강연한 분인데 아주 중요한 이야기를 했습니다. 이 중요합니다. 부활 사건은 둘 중에 하나라는 겁니다. 자, 가장 사악하고 무자비한 속임수이거나, 왜냐하면 부활 때문에 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? 얼마나 많은 사람들이 숨겼습니까? 가장 사악하고 무자비한 속임수이거나 아니면 가장 중요한 역사적 사실이라는 거예요. 여러분, 역사적 사실이라면 심각하죠. 여러분, 우리도 둘 중에 하나입니다. 이게 만약에 부활이 참이 아니라면 우리 교회 나올 필요 없습니다. 그렇지 않습니까? 여기는 뭐 새마을 운동하는 곳이 아닙니다. 혹시 나는 그게 안 믿는다 한 사람은 다음 주부터 안 나와도 되겠습니다. 아니면 만나기 위해서 노력하든지, 하여튼 부활이 참이 아니라고 하면 교회 나올 필요가 없다고 생각합니다. 사도 바울이 오늘 본문에 분명히 그렇게 말하고 있습니다. 그런데 만약에 참이라면 신앙생활 그렇게 해서는 안 돼요. 이게 만약에 참이라면, 영원한 천국이 있고 소망이 있다면 천국에서 우리 행한 대로 하나님이 갚으시고 영원한 영광으로 하나님이 함께 하실 그 영원한 천국이 있다면, 그 부활의 주님이 지금도 부활하셔서 영으로 우리 속에 계시는 것이 참말이라고 하면 신앙생활 그렇게 해서는 안 되죠. 취미활동하는 식으로 신앙생활해서는 안 돼요. 여러분, 우리는 지금 부활의 소망 때문에 여기에 모인 줄로 믿습니다. 부활의 소망 위에 교회는 세워졌고, 그래서 교회를 부활 공동체라고 말합니다. 부활의 주님을 만나고 부활의 소망 가운데 기뻐하고 확신하면서 장차 주님이 주실 상급과 영광을 생각하며 하늘나라의 위로를 기다리며 살아가는 사람들이 바로 우리 예수 믿는 사람들입니다. 예수 믿는 사람들은 세상에 살지만 세상에 속한 존재가 아닙니다. 우리는 부활하신 주님을 만난 사람들이고 부활의 생명이 우리 안에 있는 사람들입니다. 천국이 보장인 사람들이에요. 천국의 시민들입니다. 부활을 기다리고 있는 사람들입니다. 세상은 우리를 이해할 수 없습니다. 뭐 코로나 때문에도 뭐 그렇게 모여서 예배해야 되나? 그들 이해 못합니다. 그들 이해 못하는 것을 우리는 이해할 수 있어요. 우리는 이해할 수 있지만은 그들은 우리를 이해할 수 없습니다. 우리 이미 세상이 이해할 수 없는 사람들이 된 거예요.
자, 옆에 분들과 인사하겠습니다. 당신은 세상이 이해할 수 없는 사람입니다 하면서. 우리 그리스도인은 항상 이 부활을 염두에 둬야 됩니다. 의인의 부활 시에 갚아준다 그랬습니다. 성경을 해석할 때도, 봉사할 때도, 예배할 때도, 사랑하고 섬기고 모든 일에 이 부활을 염두에 둬야 됩니다. 충성할 때도, 인내할 때도, 전도할 때도, 우리가 하나님과 동행해야 하는 이유, 하나님께 맡겨야 하는 이유, 하나님의 인도하심을 받아야 하는 이유, 지혜로운 삶을 살아야 하는 이유, 먼저 그 나라와 그 의를 구해야 하는 이유, 이 모든 것이 부활이라고 하는 겁니다. 핍박받는 자가 복이 있다고 그랬죠. 왜? 천국이 저희 것이라는 겁니다. 심령이 가난한 자가 복이 있다고 그랬죠. 왜? 천국이 저희 것이라는 거예요. 애통하는 자가 복이 있고, 섬기는 자가 복이 있고, 자기를 낮추는 자가 복이 있고, 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하고. 왜? 부활이 있기 때문입니다. 모든 말씀을 적용하고 해석할 때, 실천할 때 중심축이 뭐냐? 부활이라는 부활. 부활을 우리가 살아가야 돼. 한번 따라합니다. 부활을 살라. 부활은 단순히 믿는 것이 아니라 부활을 살아야 돼. 부활이 우리의 삶의 중심이 되어야 되고, 우리 믿음의 소망의, 우리 삶 가운데 역사하는 중심이 부활이 되어야 돼. 매일 삶 가운데 체험하고, 여러분 다시 산다는 것이 우리 믿음의 본질입니다. 부활 시에 주님이 영광으로 갚아 주신다고 하는 것이 우리 바로 믿음의 본질이고 진수라고 하는 것입니다. 우리가 믿음으로 사느냐, 욕망을 따라 사느냐, 부활신앙에 달려 있습니다. 우리가 소망을 따라 사느냐, 세속의 가치를 따라 사느냐, 부활신앙에 달려 있습니다. 여러분, 바라기는 부활의 소망으로 충만히 채워지시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 부활의 소망으로 채워지면 이것만큼 큰 능력은 없고, 이것만큼 큰 자유와 기쁨은 없습니다. 여러분, 저는 이번 주에도 그걸 느꼈습니다. 야, 내가 죽으면 천국 가지, 그 생각을 하는데 마음이 그 안도의 한숨 같은 게 있잖아요. 편안한 마음. 얼마나 여러분 든든합니까? 정말 든든하다. 여러분, 그런 생각이 뭐 매일마다 나지 않을지라도 간혹 한 번씩 살아가면서 그런 생각이 문득문득 우리가 들어야 돼요. 그리고 그 하늘의 소망을 품고 우리의 남은 생활, 우리가 부족하지만은 정말 불꽃처럼 기도하면서 우리 이 부활의 복음을 전하면서 살아야 될 줄로 믿습니다. 그런 복된 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님,